نون الف زبر نا نون یا زیر نی نون واو پیش نو نا نی نو قرآن پڑھنے کا مکمل قاعدہ ہے زبر زیر پیش ہے تو ہم جلدی پڑھیں گے الف مدہ یا مدہ واو مدہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے نئے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن حاصل کریں۔ جیسے کہ میں آپ کو کل 3 چیز سمجھائی تھی، ایک ہوتا ہے حرکات زبر زیر پیش، ان کو تو ہم جلدی پڑھیں گے، ایک ہے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، ان کو تو ہم جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے، ایک چیز ہے وہ ہے مد، کیا چیز ہے؟ مد، دھیان دیجئے حروف مدہ 3 ہیں، حروف مدہ 3 ہیں، حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں، زبر کے بعد خالی الف، پھر بولے پھر بولے نام الف مدہ نام نام ایک الف کے برابر ایک الف کے برابر ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ایک الف کے برابر ایک الف کے برابر۔ اب دوسری چیز دیکھیں گے، دوسری چیز زیر کے بعد جزم والا یا، پھر بولے پھر بولے پھر بولے نام یا مادہ نام نام ایک الف کے برابر ایک الف کے برابر۔ اب ہم تیسری چیز دیکھیں گے، تیسری چیز پیش کے بعد جزم والا واو، پھر بولے پھر بولے نام 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 ایک الف کے برابر ایک الف کے برابر۔ حروف مدہ 3 ہیں، نمبر 1 زبر کے بعد خالی الف، زبر کے بعد ہم کیا نام رکھیں؟ الف مدہ۔ نمبر 2 زیر کے بعد جزم والا یا، نام کیا رکھے تھے؟ یا مدہ۔ نمبر 3 پیش کے بعد جزم والا واو، نام واو مدہ۔ 3 چیز الف مدہ یا مدہ واو مدہ، الف مدہ یا مدہ واو مدہ، الف مدہ یا مدہ واو مدہ۔ ان کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ان کو ایک الف کے برابر۔ میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ چابی ہے، کیا ہے؟ جب ہم قرآن پاک شروع کریں گے تو جب ہماری ملاقات زبر سے ہوگی تو فوراً ہم دیکھیں گے الف کو، کیا دیکھیں گے؟ کیونکہ زبر کو کھینچنا ہے تو خالی الف چاہیے، زبر کو کھینچنا ہے تو خالی الف چاہیے، زبر کو کھینچنا ہے تو، اور زیر ہے تو پھر دیکھیں گے جزم والا، زیر کو کھینچنا تو جزم والا یا چاہیے، زیر کو کھینچنا تو جزم والا یا چاہیے، اور پیش کو کھینچنا ہے تو جزم والا، پیش کو کھینچنا ہے تو جزم والا واو چاہیے۔ زبر آتی ہی ہم دیکھیں گے خالی الف ہے تو کھینچیں گے، زیر آتی ہی دیکھیں گے جزم والا یا ہے تو کھینچیں گے، پیش آتے ہی ہم دیکھیں گے جزم والا واو ہے تو ہم کھینچیں گے۔ 3 چیز ہے الف مدہ یا مدہ واو مدہ، اور 3 چیز ہے کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ کتنے چیز ہو گئی؟ 6 چیز، الف مدہ یا مدہ واو مدہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش۔ کتنے چیز ہو گئی؟ 6 چیز ہو گئی۔ کتنے چیز ہو گئی؟ 6 چیز۔ دھیان دیجئے با الف زبر با، با یا زیر بی، با واو پیش بو، با بی بو،
या अलिफ ज़बर या, या ज़ेर यी, या वाव पेश यू, या यी यू। ध्यान दीजिए, नून अलिफ ज़बर ना, नून या ज़ेर नी, नून वाव पेश नू, ना नी नू। फिर बोले, फिर बोले, बोलिए। अब हमने ना को था बना दिया तो पढ़ेंगे था थी थू। फिर बोलिए, पढ़िए। तासीसु। ध्यान दीजिए, सीन अलिफ ज़बर सा, सीन या ज़ेर सी, सीन वाव पेश सू, सा सी सू। फिर बोलिए, पढ़िए। शाशीशु। इसी तरीके से हम आखिर तक पढ़ेंगे, इसी तरीके हम आखिर तक पढ़ेंगे। अब आपके सामने एक मुख्तसर, एक छोटा सा नक्शा मैं रखूंगा जो मुकम्मल कुरान का है। ज़रा ब्लैक बोर्ड की तरफ आप ध्यान दीजिए। मैं आपके सब के सामने मुख्तसर, यानी जो चीज़ आज तक हमने पढ़ ली और एक दो चीज़ बाकी है, उसको भी हम मिलाकर एक मुख्तसर छोटा सा नक्शा बनाएंगे इंशाल्लाह। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। सबसे पहले हम मुलाकात कराएंगे चाबी से। जैसे कि मैं आपको बताया था कि अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, ये तीन चाबी है। पहले हम चाबी को देखते हैं। पहला चाबी क्या है? जब हम कुरान को पढ़ेंगे, ज़बर को आते ही हम देखेंगे खाली अलिफ है तो क्या करेंगे? खींचेंगे एक अलिफ के मकदार। और अगर ज़ेर है तो देखेंगे, क्या देखेंगे? जज़्म वाला या है तो खींचेंगे। और अगर पेश है तो हम देखेंगे जज़्म वाला वाव है तो क्या करेंगे? खींचेंगे। कितनी चीज हो गई? तीन। आगे देखिए, अगर हम कहीं देखते हैं खड़ा ज़बर तो हम क्या करेंगे? खींच कर पढ़ेंगे। और अगर मुलाकात होती है खाली ज़ेर से तो उसको भी खींच कर पढ़ेंगे। और अगर हो उल्टा पेश तो उनको भी हम क्या करेंगे? खींच कर पढ़ेंगे। कितनी चीज हो गई? 6। अलिफ माद्दा, या माद्दा, वाव माद्दा, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश। कितने चीज? ये 6 चीज कुरान पाक के कहीं भी आए हम वहां खींच कर पढ़ेंगे। कितने चीज? 6 चीज। अब हम आपको मिलाएंगे 3 चीज से। जरा गौर कीजिए, 3 चीज। एक है ज़बर, क्या है? ज़बर। और एक है ज़ेर, गौर कीजिए। एक है ज़ेर और एक है पेश। क्या है? पेश। क्या है? पेश। ज़बर ज़ेर पेश है तो हम उनको जल्दी पढ़ेंगे। ज़बर ज़ेर पेश है तो हम उनको क्या करेंगे? जल्दी। ध्यान दीजिए मेरी बात की तरफ। ज़बर ज़ेर पेश है तो हम उनको जल्दी पढ़ेंगे। 6 चीज है तो खींच कर पढ़ेंगे। ज़बर ज़ेर पेश है तो जल्दी पढ़ेंगे। 6 चीज है तो खींच कर पढ़ेंगे। ज़बर ज़ेर पेश है तो जल्दी पढ़ेंगे। अब हम आपको मुलाकात करेंगे और 2 चीज से। एक है जज़म। क्या है? जज़म है तो हम मिलाकर पढ़ेंगे। जज़म है तो हम क्या करेंगे? मिलाकर पढ़ेंगे। और अगर तशदीद है तो भी मिलाकर पढ़ेंगे। जज़म हो तो मिलाकर पढ़ेंगे, तशदीद हो तो मिलाकर पढ़ेंगे। जज़म हो तो मिलाकर पढ़ेंगे, तशदीद हो तो मिलाकर पढ़ेंगे। दोनों एक ही बात हो गई ना? नहीं, थोड़ा फर्क है। जज़म है तो मिलाकर पढ़ेंगे एक बार। कितने बार? एक बार। तशदीद है तो मिला के पढ़ेंगे 2 बार। जज़म है तो मिला के पढ़ेंगे एक बार। तशदीद है तो मिलाकर पढ़ेंगे बस। ये कुरान पढ़ने का मुकम्मल कायदा है।
जबर जेर पेश है तो हम जल्दी पढ़ेंगे। अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश है तो खींच कर पढ़ेंगे, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जज्म हो तो मिला कर पढ़ेंगे, जज्म हो तो मिला कर पढ़ेंगे, एक बार तशदीद हो तो मिला कर पढ़ेंगे 2 बार। अब जज्म को किस तरह पढ़ना, तशदीद को किस तरह पढ़ना, ये इंशाल्लाह हम आगे समझेंगे। आ रही बात समझ में? चलिए